إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى هذا النية وكان صالحا وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراطك المستقيم وثبتنا يا ربنا على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini insya Allah kita memasuki halaman 3528 dari kitab Fi Dhilal Quran tafsir suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hiya qafilatul iman wa hadha huwa du'aul iman wa innaha laqafilatun karimah wa innahu la du'aun karim. Maksudnya itu ad-du'a as-sabiq, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hadhihi hiya qafilatul iman wa hadha huwa du'aul iman wa innaha laqafilatun karimah wa innahu la du'aun karim. Wa hina yantahi as-siyaq min rasmi hadhihi as-suratil wadi'ah wa raf'iha 'ala al-ufuq fi itar an-nur ya'udu ila al-hadith alladhi nazalat fihi as-surah ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها فريق المنافقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وهي حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضير ثم لم يفوا به وخذلوهم فيه حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة وتمس قلبا وتبعث انفعالا وتقر مقوما من مقومات التربية والمعرفة الإيمانية العميق والمعرفة والإيمان العميق. وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب هؤلاء كفروا والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وكان ما شهد به الله وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فمما يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب تنشأ من حقيقتهم السابقة ورهبتهم للمؤمن أشد من رهبتهم لله الاستئناف ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيان
ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة. فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين، فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء، وسبحان العليم الخبير. وتبقي الملامح النفسية الأخرى بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم عاصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فترى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، وترى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما ترى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع، وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال النزاع في داخل المعسكر الواحد، قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء وتصادم الاتجاهات. وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار، وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة، إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين إنما تتفرق قلوب المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي أرادتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرق الأهواء والمصالح والقلوب بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم، فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم ما أخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فلم تقف لهم قوة في الحياة. والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Renungan kita pada pagi hari ini adalah uraian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kepada kita hakikat orang-orang munafik. Walaupun mereka berpakaian Islam, tapi hati mereka bersama orang-orang kafir. Dan ini akan terus kita saksikan pada setiap generasi, di setiap tempat. Dimanapun kita berada, kita akan menjumpai contoh-contoh orang semacam ini. Ketika saudara kita kaum muslimin di Gaza dibantai,
disaksikan oleh mata para pemimpin Arab yang mengaku sebagai orang Islam. Mereka bukan mengulurkan tangan mereka untuk membantu. Paling hanya kecaman-kecaman yang sama sekali tidak berarti. Tapi ternyata hati mereka, dukungan mereka berikan kepada Zionis Israel. Bahkan termasuk ulama-ulama mereka. Ulama mereka baik di Saudi Arabia, termasuk di negeri kita, yang memang dibina, diberikan doktrin. Mereka bukan marah terhadap Israel yang membantai saudara mereka di Gaza, tapi mereka justru menyerang, menyebarkan propaganda negatif terhadap Iran yang memerangi Zionis yang membantai saudara mereka. Katakan Iran bukan merupakan negara Islam. Masyarakatnya katakan merupakan masyarakat Majus seperti yang mereka katakan. Bukankah mereka sedang memerangi musuh-musuh yang melakukan pembantaian terhadap saudara kalian? Jadi bukan mereka mengulurkan tangan membantu saudara mereka, malah mereka ikut melakukan propaganda negatif terhadap satu negara yang serius memerangi mereka. Dan meragu-ragukan umat akan ketulusan mereka. Ini jelas betul-betul merupakan watak dari kaum munafik. Dalam suratul Baqarah sebagai contoh, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana karakter orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi Allah langsung membantah, wa ma hum bimu'minin. Sekali-kali mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'unallah artinya mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang yang beriman. Kalau khada'a yakhda'u artinya menipu. Tapi kalau khada'a yukhadi'u, ini merupakan upaya mereka untuk menipu orang-orang yang beriman. Bahkan bukan hanya orang yang beriman, mereka juga ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulut mereka yang mengatakan kami beriman. Mereka tidak menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di hati mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Di saat orang menggali lubang, sebelum orang lain masuk, dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Karena si penggali berada di dalam lebih dulu. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan man hafara hufrah dakhala fiha. Ketika mereka merasa benar dengan perbuatan mereka, mereka juga berjuang dengan serius untuk memperjuangkan ide-ide mereka. Lalu Allah biarkan mereka karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Berarti apa? Allah biarkan mereka terjerumus dalam tipuan mereka sendiri. Tapi kalau Allah ingatkan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada mereka, berarti mereka diingatkan, hati-hati di hadapan kalian terdapat mara bahaya. Karena orang yang menjadikan kebohongan sebagai kebenaran, pada akhirnya dia akan terjerumus wal'iyadzubillah dalam kebohongan tersebut yang akan mendatangkan kerugian. Walaupun mereka bersumpah-sumpah, walaupun mereka berupaya untuk menghiasi yang batil menjadi kebenaran, semua itu tidak akan merubah kenyataan di mata Allah dan di mata orang-orang yang beriman yang mendapatkan kabar dari Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, beritahukan kita bahwa penyebab semua ini fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Mereka tidak segera mengobatinya, kembali pada Allah, mengikuti petunjuknya. Akhirnya lama-kelamaan penyakit tersebut semakin apa? Semakin berat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi penyakit mereka. Tambahkan di sini bukan Allah secara aniaya, tapi sesuai dengan hukum Allah, penyakit bila diabaikan, dibiarkan,
lama-kelamaan akan membesar, sebagaimana api kecil kalau dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi besar, membakar ke sana maupun kemari. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih bima kanu yakdzibun. Karena apa? Karena kebohongan, kedustaan yang mereka ada-adakan. Akhirnya mereka masuk dalam kebohongan tersebut. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah ceritakan tentang perangai mereka. Kalau dikatakan pada mereka, jangan kalian merusak di atas muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, siapa yang bilang kami ini merusak? Justru kami sedang melakukan pembangunan dan perbaikan. Apa yang mereka ucapkan ini merupakan hal yang mereka yakini, yang mereka anggap sebagai kebenaran. Orang kalau sudah berbuat kerusakan, merasa melakukan perbaikan, maka tidak ada obatnya sama sekali. Orang berbuat aniaya merasa dirinya sedang menegakkan keadilan. Orang bodoh merasa pintar, mengetahui segala-galanya. Orang semacam ini tidak ada obatnya. Oleh karena itu, menghadapi orang-orang munafik lebih berat daripada menghadapi orang-orang yang jelas-jelasan kafir. Seperti Murtadha Mutahari mengatakan, wa kullu mri'in yu'ani min syai'in wa ana ansaful majanina. Tiap orang pasti sering dia menghadapi persoalan-persoalan ya, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan hati, yang merintangi juga apa-apa yang direncanakan untuk melakukan kebenaran. Lalu Murtadha Mutahari mengatakan wa ana, sedangkan derita saya ini ansaful majanina, di saat saya menghadapi orang yang setengah gila. Kalau orang kafir, ya, terang-terangan tidak akan menipu orang-orang yang beriman. Tidak akan juga membohongi. Ya. Orang-orang di sekeliling, jelas-jelasan mereka memilih jalan kekafiran. Tapi kalau orang yang setengah gila, kalau orang gila sibuk dengan dirinya, begitu juga orang-orang kafir. Tapi kalau orang yang setengah gila ini repot. Dia gila merasa dirinya orang yang berakal sempurna. Dia merusak merasa dirinya melakukan kebaikan. Kalau orang gila nggak mungkin sama sekali nggak mungkin sama sekali mereka melakukan perbuatan-perbuatan ya, yang penuh kepalsuan dan kebohongan. Tapi kalau orang yang setengah gila ini yang meletihkan malah, karena orang-orang munafik mirip dengan keadaan mereka. Orang-orang munafik ini melakukan perbuatan hina, merasa mereka sedang melakukan perbuatan mulia. Jadi wa kullu mri'in yu'ani min syai'in wa ana ansaful majanina. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanas. Qalu wa idza qila lahum aminu kama amanas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan pada mereka, mari bersama-sama kita beriman sebagaimana mereka-mereka yang menyambut berlomba-lomba untuk masuk ke dalam keimanan. Sedangkan di mata mereka orang-orang munafik, orang-orang yang beriman dari kalangan rendah, kalangan-kalangan dari rakyat jelata, orang-orang yang tertindas, yang di mata remeh merupakan semut yang tak berarti. Oleh karena itu mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha. Masa kami harus beriman sebagaimana mereka para sufaha beriman? Sufaha jama' daripada safih. Safih ini bukan hanya menggambarkan orang itu bodoh. Tapi menggambarkan juga orang yang tidak tahu dirinya bodoh. Seperti kata jahila yajhalu jahlan, menggambarkan orang yang bodoh tidak tahu. Tapi kalau jahalah, itu menggambarkan orang yang tahu ini tidak benar dan salah dilakukan. Oleh karena itu Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat akan diterima dari orang yang melakukan perbuatan dosa bi jahalah. Bi jahalah bukan dia tidak tahu bahwa ini perbuatan dosa. Dia tahu tapi dia kerjakan.
Kalau dia segera bertobat pada Allah, Allah akan sambut taubatnya. Nabi Adam ketika memakan buah terlarang, dia tahu bahwa ini merupakan buah yang dilarang oleh Allah. Terbujuk oleh syaitan, akhirnya terjerumus dalam penyesalan. Nah, kita banyak melakukan kesalahan, perbuatan dosa, kita tahu bahwa ini dosa. Tapi kita lakukan bijahalah, bukan karena tidak tahu. Bijahalah maksudnya apa? Kita diperdayakan oleh hawa nafsu kita dan syaitan. Akhirnya kita orang-orang yang wal'iyadzubillah keadaannya amat mengenaskan. Tapi bagaimanapun orang berdosa asal segera dia kembali pada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, orang-orang munafik menuduh orang-orang yang beriman dari kalangan rakyat jelata sebagai sufaha. Bukan hanya bodoh, dianggap picik, pandir yang tidak tahu membedakan mana yang benar maupun yang salah. Sedangkan mereka ini orang-orang munafik, mereka lah kalangan intelektual, kalangan modernis, yang berpendidikan, yang punya kekayaan. Kebenaran diukur dengan mereka. Jadi kalau dikatakan pada mereka, mari kita beriman sebagaimana kita saksikan orang berbondong-bondong masuk ke dalam keimanan. Mereka mengatakan, masakah kami harus beriman sebagaimana imannya para sufaha. Rakyat-rakyat jelata kecil yang tidak dapat membedakan mana benar maupun salah. Dijawab oleh Allah, ala innahum hum sufaha. Ketahuilah, bukan mereka yang bodoh, tapi mereka orang-orang munafik ini yang betul-betul merupakan para sufaha yang tertipu oleh diri mereka, tertipu oleh syaitan. Mereka berbuat kebohongan, melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, tapi mereka merasa diri mereka sebagai orang yang melakukan perbaikan. Sama dengan firman Allah dalam suratul Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, mau tidak kalian kami beritahukan siapa orang yang paling merugi amal usahanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Itu mereka yang tersesat amal usaha mereka di muka bumi ini, tapi mereka beranggapan mereka orang yang terbaik amal usahanya. Kalau enggak beranggapan seperti ini, masih ada harapan untuk melakukan perbaikan. Tapi di saat dia melihat yang salah benar, yang batil hak, merusak dianggap merupakan perbaikan, maka orang semacam ini tidak ada harapan untuk menerima hidayah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala. Jadi kita lihat bagaimana orang yang betul-betul menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, bagaimanapun penjelasan diberikan kepadanya dia tidak akan sama sekali menerima. Begitulah nasib orang yang dikuasai fanatisme kepada kelompok, kepada golongan, kecintaan pada hawa nafsu. Dia akan menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, akan betul-betul melanggar semua larangan, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan yang benar. Dia disesatkan oleh Allah bukan dalam kebodohan, tapi dalam pengetahuan. Tapi nafsu yang telah memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kalau kita memperhatikan ayat berikutnya. Mirip dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, yang menggambarkan bagaimana mereka ini dalam perilaku, dalam kejahatan, sebetulnya sama dengan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ahli kitab, mereka mengklaim diri mereka orang-orang yang menerima Alkitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan isinya. Mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka tahu dari kebenaran. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman, sama dengan kalian. Tapi kalau mereka menyendiri bersama syaitan mereka,
bersama di dengkot mereka itu ahli kitab, qalu inna ma'akum, mereka berkata kami sesungguhnya bersama kalian. Adapun yang kami ucapkan kepada mereka orang-orang yang beriman hanya merupakan ledekan, tidak menggambarkan apa yang di hati mereka. Kami sedang mengolok-olok mereka. Allah menjawab, Allahu yastahzi'u bihim. Sesungguhnya Allah yang sedang mengolok-olok mereka. Mereka merasa bangga, senang dengan kebatilan mereka, dengan kebohongan mereka, padahal semuanya menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah juga mengulur mereka dalam keadaan buta, terombang-ambing dalam kesesatan. Tapi mereka merasa diri mereka sebagai orang-orang yang sedang melakukan perbaikan. Allah melanjutkan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang yang membeli kesesatan dengan menjual petunjuk Allah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka perdagangan mereka tidak sama sekali menguntungkan mereka dan mereka sekali-kali tidak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang munafik, gambaran juga syaitan-syaitan mereka dari kalangan ahli kitab yang ingkar dan kafir. Orang munafik sudah menerima hidayah petunjuk dari Allah, ya, tapi mereka tidak ikuti. Begitu juga ahli kitab, mereka yang tahu mengenai Alkitab, tahu mengenai apa-apa yang digambarkan oleh Alkitab dari Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula kitab yang Allah turunkan. Dan hal yang sama juga Allah ceritakan dalam surah Al-Mujadilah. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang bersekutu menjadikan satu kaum sebagai sekutu mereka yang Allah murkai, menjadikan satu kaum yang Allah murkai sebagai sekutu mereka, sebagai wali mereka. Mahum minkum, mereka ini bukan berasal dari kalangan kalian. Walahum minhum, mereka juga bukan dari mereka, bukan dari kalian. Mereka di tengah-tengah selalu mencari keuntungan mana yang paling menguntungkan mereka. Jadi maksudnya orang munafik menjadikan orang-orang Yahudi ahli kitab sebagai sekutu-sekutu mereka. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan mereka bersumpah-sumpah al-kadzib, dalam kebohongan. Padahal mereka tahu itu semuanya merupakan kebohongan. Jadi kita lihat bagaimana perangai orang-orang munafik ini betul-betul mirip dengan ahli kitab. Oleh karena itu tidak heran kalau mereka bersatu antara para pemimpin Arab, begitu juga ulama-ulama yang munafik yang berada di bawah naungan mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, merasa aman, sedangkan tawa senyum mereka terhadap orang yang beriman. Begitu juga muktamar yang mereka lakukan untuk membela Palestina hanya kepura-puraan untuk menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Ini merupakan fakta yang tak dapat diingkari. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana mereka penuh kebencian terhadap orang-orang yang memerangi Zionis, karena Zionis merupakan saudara mereka, sekutu mereka, teman mereka yang saling menguntungkan satu dengan lainnya. Jadi alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa kamu tidak melihat kepada mereka orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka dari ahli kitab, kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan ikut berperang bersama kalian. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka ini orang-orang yang berdusta pada ucapan mereka. Yang mereka ucapkan tidak akan mungkin mereka laksanakan. Jadi lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau orang-orang Yahudi usir, mereka tidak akan sekali-kali juga ikut keluar bersama orang-orang Yahudi. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalau seandainya mereka diperangi, mereka tak mungkin akan membantu dan membela orang-orang Yahudi tersebut. Wala in qatalukum, kalau seandainya mereka memerangi kalian, la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun, mereka akan lari tunggang langgang.
dan tidak akan ada yang menolong mereka. Lalu Allah jelaskan sebabnya, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya kalian di hati mereka lebih menakutkan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sudah betul-betul salah kaprah, tidak berjalan dalam kebenaran, hatinya bergantung kepada selain Allah, lama-kelamaan menganggap makhluk ini lebih menakutkan daripada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita saksikan bagaimana para pemimpin Arab, begitu pula ulama-ulama mereka, dengan alasan untuk melindungi mereka dari kejahatan Zionis, boleh menyerahkan zakatnya kepada mereka. Boleh menyerahkan zakatnya kepada mereka, bahkan menyediakan negeri mereka untuk pangkalan-pangkalan Amerika yang berpihak kepada Zionis. Karena apa? Yang mereka pikirkan keselamatan mereka, kenyamanan mereka. Bukan kebenaran sebagaimana yang kita lihat pada pejuang-pejuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala in qataluukum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi qulubihim minallah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sesungguhnya kalian wahai orang yang beriman di hati orang-orang munafik ini. Begitu juga orang-orang Yahudi. Jauh lebih menakutkan daripada Allah. Ini menggambarkan bagaimana keadaan mereka itu yang sama sekali tidak berpengetahuan. Kalau mereka tahu kebenaran, hatinya betul-betul takut kepada Allah, tidak mungkin akan takut pada selain Allah. Bahkan seandainya dia berhadapan dengan kematian, bagi mereka justru merupakan apa yang mereka idam-idamkan. Hidup mulia bukan karena panjangnya usia. Begitu pula kehinaan bukan karena kita mati terbunuh di jalan Allah. Jadi hidup bukan dilihat dari panjangnya. Hidup mulia dalam ketaatan pada Allah, dalam perjuangan di jalannya. Mati dalam keadaan syahid, itu merupakan dambaan harapan dari orang-orang yang berkumpul di sekeliling Rasul. Begitu juga yang mengikuti mereka. Maka setiap sahabat yang terbunuh di jalan Allah, mereka mengatakan, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Ini yang diucapkan oleh para sahabat mulia, termasuk ketika Imam Ali ditusuk oleh pisau beracun, dia mengatakan Fustu wa Rabbil Ka'bah. Itu juga yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Bukan kehinaan, bukan kesedihan, tapi ini justru yang mereka idam-idamkan. Maka man khafallah lam yakhaf ghairah wa khafahu kullu syai'. Orang kalau takut pada Allah, dia tidak akan takut kepada selain Allah, dan manusia di sekeliling juga akan takut padanya. Walaupun tubuhnya ringkih lemah, tapi takut pada kebenarannya. Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pelindung. Jadi di sini jelas sekali bahwa alasan mereka tidak sama sekali punya keberanian. Karena di mata mereka, kaum muslimin lebih menakutkan daripada Allah. Ini yang membuat juga Trump, Zionis, dan lain sebagainya dipaksa untuk menandatangani perjanjian. Menyaksikan ternyata Iran begitu gigih, tidak sama sekali takut menghadapi kematian, berani melakukan perbuatan-perbuatan di mata mereka dalam perhitungan perang merupakan perbuatan konyol. Tapi ternyata mereka justru lebih gentar menghadapi kaum muslimin yang siap untuk hidup mati di jalan Allah. Ya. Oleh karena itu mereka tidak sama sekali siap melakukan hal yang sama. Dunia buat mereka dan hiasannya, kebanggaan dan kemegahan itu lebih utama di hati mereka daripada apa? Daripada benar dan salah. Dan seandainya Zionis berperang bukan didukung oleh negara-negara besar, semenjak lama Zionis tersingkir. Hingga Allah mengatakan, Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan-nas. Orang-orang Zionis atau Yahudi ini, selamanya mereka akan diliputi kehinaan. Dimanapun mereka berada, kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya mereka beriman, Allah tolong mereka, baru mereka akan menjadi mulia. Wa hablim minan-nas, atau pertolongan bantuan dari manusia, seperti yang sekarang terjadi. Kalau bukan karena dukungan Amerika, bukan dukungan dari negara-negara besar yang selama ini mendukung mereka di bawah kendali Zionis, sejak lama Zionis lenyap dari peta dunia. Oleh karena itu orang yang beriman, asal betul-betul istiqamah di atas jalan Allah, hatinya bersama Allah,
menghadapi keadaan apapun mereka tak pernah gentar. Nah, ini yang kita harapkan dari kajian-kajian kita, bukan hanya wacana, bukan hanya mencerdaskan, ya bagaimana kita natafa'al ma'al Quran, menyatu bersama Al-Quran. Bagaikan gula yang menyatu dengan air atau garam menyatu dengan air, bukan terpisah. Nah, kalau kita bisa meresapi hal ini, baru pelajaran kita akan berguna dan tidak sia-sia. Kemudian la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan berani memerangi kalian kecuali dari balik apa? Dari balik benteng-benteng yang betul-betul apa? Yang betul-betul menjaga, melindungi mereka. Dulu mereka berlindung di balik Barlev. Mereka menyebarkan propaganda bahwa tidak mungkin akan dihancurkan walaupun dengan bom atom. Tapi ternyata dengan mudah dihancurkan ketika mereka merayap menuju ibu kota mereka. Pada saat itu Golda Meir bersama Moshe Dayan menangis mengatakan, apakah ini janji Allah yang Allah janjikan untuk kehancuran bangsa Yahudi. Jadi mereka amat ringkih dan rapuh di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi mereka tak berani sama sekali memerangi kalian secara langsung kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau dinding-dinding pelindung yang melindungi mereka. Kita saksikan bagaimana mereka membangun perlindungan di atas udara mereka berlapis-lapis. Ketika mereka menyaksikan rudal Iran, rudal hipersonik yang mampu untuk membobol, hingga mereka merasa betul-betul tak berdaya lagi untuk melindungi udara mereka, mereka merasakan pada saat tersebut seolah-olah mereka berada dalam kiamat. Rakyat yang tadinya mendukung Netanyahu sekarang berbalik mengecam, mencaci dan melaknatnya. Termasuk Trump ketika mendengarkan masukan dari Netanyahu kalau Sayyid Ali Khamenei meninggal dunia, pemimpin Iran ini meninggal dunia, dengan mudah Iran akan pecah. Ternyata hasilnya Amerika mengeluarkan dana besar-besar mendukung Zionis. Iran bukan pecah, malah Iran semakin kokoh dan kuat dan telah membuat mereka betul-betul apa? Mengalami keadaan yang amat mengenaskan. Kapal induk mereka yang terkena sasaran rudal. Kemudian juga Israelnya. Sekarang Amerika yang tadinya begitu dihormati sebagai negara besar yang mampu melindungi negara-negara barat, sekarang dianggap kekuatannya sudah melemah. Dan dia menunjukkan kelemahannya, ketidakmampuannya dengan berperang menghadapi satu negara yang dianggap bukan negara adidaya. Lalu selanjutnya, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim. Kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Kamathalil syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullaha rabbal alamin. Allah gambarkan keadaan apa? Keadaan orang-orang Yahudi ini yang mengenaskan bersama orang munafik, seperti syaitan yang menjanjikan kepada sekutu-sekutu mereka, kalian jangan takut. Tetap dalam pendirian kalian, dalam kekafiran kalian. Kami akan membantu kalian. Sebagaimana dalam peperangan Badar, syaitan menyerupai manusia, mendorong orang-orang apa? Quraisy untuk berperang bersama Rasul, dan dia akan membantu mereka. Begitu malaikat turun, bisa mereka saksikan, langsung mereka mengatakan, inni bari'um minkum, inni akhafullah rabbal alamin, inni ra'aitu ma la tarawna, aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung syaitan menyingkir, meninggalkan mereka. Begitu juga orang munafik. Ketika Rasulullah mengepung Bani Nadir tadi sudah ingin menyerah. Tahu Ibnu Ubay bin Salul mengirimkan surat mengatakan, jangan kalian menyerah. Kalau kalian diusir, kami akan ikut bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Mereka tunggu. Dalam waktu yang panjang ternyata tidak datang kunjungan yang menolong mereka. Akhirnya terpaksa mereka menyerah dengan persyaratan yang lebih berat. Tadinya mereka diizinkan meninggalkan negeri mereka atau kota mereka. Mereka tinggal taruh perwakilan yang mengurus kebutuhan-kebutuhan mereka, demikian pula perkebunan mereka. Begitu mereka menolak dalam pengepungan, akhirnya ketika mereka menyerah, Rasulullah katakan, sekarang kalian tinggalkan perkampungan kalian, kalian bisa bawa barang-barang kalian yang bisa dibawa oleh onta kalian maupun apa? Keledai kalian. Ini bukan lagi menjadi milik kalian. Kenapa?
karena mereka menolak tawaran yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, bahwasannya orang-orang munafik ini berhubungan dengan rekan-rekan mereka orang-orang yang kafir, hubungan yang sama sekali bukan dibangun di atas kepercayaan, bukan atas dasar iman, dan jangan sekali-kali orang yang beriman gentar menghadapi mereka. Dan hubungan mereka, hubungan yang mirip dengan syaitan dan orang-orang kafir. Begitu mereka mengalami bencana atau menghadapi ancaman, mereka menarik diri mereka. Dan sekarang kita saksikan bagaimana Netanyahu, bagaimana Trump meninggalkan Netanyahu, menarik armadanya dan tidak lagi memberikan perlindungan kepada mereka. Jadi kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Ini menceritakan Yahudi Bani Qainuqa sebelum Bani Nadir, ketika mereka mencederai kehormatan seorang wanita muslimah yang ada di pasar mereka, ingin membuka auratnya. Akhirnya si perempuan diselamatkan oleh seorang muslim dan dia bunuh orang Yahudi tersebut. Rasulullah menganggap ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Akhirnya Rasulullah kerahkan pasukannya untuk memerangi Bani Nadir. Akhirnya mereka menyerah, mereka juga terusir dari Madinah. Jadi bagaimana nasib Yahudi Bani Qainuqa itu juga dialami oleh Bani Nadir. Kemudian bagaimana sikap orang-orang munafik terhadap mereka, itu juga yang dilakukan oleh syaitan terhadap sekutu-sekutu mereka dari manusia yang percaya terhadap janji syaitan. Jadi kalau kita renungkan sama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian kita pada pagi hari ini yang menggambarkan karakteristik dari orang munafik, dari masa ke masa tidak akan pernah berubah. Kita jumpai contoh-contohnya sekarang. Tapi sayang umat Islam banyak yang tertipu oleh penampilan di luar. Karena mereka menyediakan fasilitas untuk jamaah haji, untuk orang-orang yang berumrah, yang berziarah kepada Rasul. Mereka menyediakan hotel-hotel yang amat mewah. Mereka beranggapan mereka melakukan semua ini karena iman mereka, karena perjuangan di jalan Allah atau melayani jamaah haji. Padahal sebetulnya mereka meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dulu Zam-Zam dapat dinikmati, bahkan dapat apa? Dapat diambil oleh setiap orang. Sekarang Zam-Zam dikuasai oleh mereka, mereka juga yang packing, mereka juga tetapkan harganya, tidak boleh lagi jamaah haji mengambil langsung dari mana? Dari sumbernya, paling kalau mereka mengambil dari keran-keran yang mereka gunakan untuk mereka minum. Jadi semuanya mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka. Dan keuntungan di sini tidak kalah dengan keuntungan dari hasil minyak. Bahkan mereka berharap di saat minyak mereka mengering, mereka bisa meraup keuntungan dari fasilitas yang mereka sediakan untuk para jamaah haji dan umrah. Tapi yang jelas-jelas dengan sikap mereka, mereka bukan lagi orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Tapi repotnya orang munafik dengan pakaian keislaman telah menipu banyak orang. Telah menipu banyak orang padahal mereka menyebarkan fitnah, adu domba di sana sini hingga umat Islam yang tadinya bersatu, berpecah belah, yang tadinya kuat menjadi lemah, semua disebabkan karena kebodohan kita kaum muslimin yang tidak sama sekali mendengarkan nasihat Allah dalam kitab sucinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita juga untuk betul-betul menjadi orang-orang yang beriman yang sejati dan tidak terpedaya oleh tipu yang dilakukan kaum munafikun. Ustaz Hamzah mungkin mau nambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustaz tadi tentang orang-orang munafik. Tapi ada ayat juga yang tadi Said Qutb tegaskan, ya, wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, itu kan tadi Said Qutb memberikan gambaran bahwa orang-orang munafik ini lemah. Tapi di dalam ayat yang lain dikatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'dhin. Nah, ini kan ada gambaran bahwa mereka ini satu dengan yang lainnya saling menopang. Apakah ayat ini ada sedikit kelihatannya ya, bukannya benar-benar kelihatannya ada tanakut apa enggak Ustaz? Yang kedua Ustaz, Said Qutb kan memberikan penegasan juga bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
ini kan memberikan gambaran otoritas hukum tunggal, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan gambarannya bahwa otoritas hukum nggak tunggal. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif, ada undang-undang, ada Pancasila, ada DPR, MPR. Bagaimana apakah gambaran-gambaran seperti ini buat yang sekarang, kekinian ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan Said Qutb atau enggak? Karena Said Qutb mengatakan otoritas hukum tunggal. Yang ketiga boleh Ustadz? Yang ketiga ini di dalam penjelasan Said Qutb menggambarkan bahwa masyarakat ideal itu masyarakat muhajirin, ansor, dan juga masyarakat-masyarakat setelahnya yang mengikuti mereka. Tapi di dalam ayat Al-Quran juga akan memberikan gambaran tentang, apalagi di dalam surat Al-Mumtahanah kalau nggak salah, di ayat 8 kalau nggak salah. Bagaimana orang-orang yang nggak memerangi kalian mungkin mereka dari satu dengan yang lainnya ada yang baik gitu. Atau ayat yang misalnya, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kan menggambarkan bahwa selain dari masyarakat muhajirin, ansor, ataupun yang mengikuti mereka, ada juga masyarakat lain. Apakah ini juga memberikan gambaran, Ustadz, bahwa Said Qutb hanya melihat riwayat, gambaran-gambaran skop yang udah lampau, yang tekstual atau yang kontekstual ingin dikembalikan kepada tekstual. Apakah begitu, Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau kita baca akhir suratul Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka akan bersekutu bersama-sama orang kafir. Apapun nama kekafiran tersebut. Di saat menghadapi orang yang beriman, mereka akan bersatu. Sebagaimana firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi maupun Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian ikuti cara beragama mereka. Milah maksudnya sunnah mereka. Mereka yang Yahudi beragama Yahudi, yang Nasrani beragama Nasrani. Tapi apa? Agama jangan mengatur kehidupan mereka. Agama sebatas gereja, sebatas sinagog, ya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, dalam katakan ekonomi, dalam kebijakan-kebijakan politik, tidak lagi mengacu kepada agama. Karena apa yang dilakukan Netanyahu, yang dilakukan Zionis itu, jangankan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi yang beragama juga, yang taat beragama, mengecam perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan sama sekali dalam agama. Begitu juga yang dilakukan umat Nasrani ketika melakukan pembantaian di Bosnia. Dalam agama Nasrani tidak dibenarkan sama sekali. Tapi apakah agama bisa mengatur mereka? Amerika katakan, kita saksikan bagaimana orang yang beragama di Amerika begitu banyak. Walaupun negara sekuler di luar, tapi umat Kristen cukup banyak di antara mereka. Baik itu Katoliknya, Protestannya, termasuk evangelisnya. Apakah mereka dalam kehidupan, dalam aspek kehidupan mereka berjalan sesuai dengan aturan agama mereka? Sama sekali tidak. Jadi agama hanya sebatas ritual, ya. Tapi sebetulnya mereka tidak lagi menyatu dengan agama mereka. Tinggal satu-satunya Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya sebatas sholat di masjid. Oleh karena itu mereka berupaya untuk mendorong umat Islam mengikuti sunnah mereka. Orang-orang yang sejalan dengan mereka, yang toleran terhadap perbuatan mereka, kejahatan mereka, dipuji-puji sebagai Muslim moderat. Kita saksikan bagaimana pujian-pujian diberikan kepada mereka-mereka, ya,
yang mau mengikuti apa? Sunnah mereka dalam beragama. Jadi kata millah bukan agama, karena agama kita Islam, agama mereka juga Nasrani, Yahudi ya. Tapi yang mereka inginkan kita mengikuti sunnah mereka dalam beragama. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Nah orang-orang kafir ini, apapun ya, namanya agama mereka, mereka akan bekerja sama menghadapi orang yang beriman. Karena orang yang beriman di mata mereka betul-betul apa? Membuat mereka iri. Mereka menjalani kehidupan mereka taat pada agama. Mereka punya harapan di hari akhir. Setan punya kedengkian. Kalau memang apa? Kemuliaan dijauhkan dari mereka, maka mereka akan mengajak juga anak-anak Adam untuk menikmati derita azab api neraka, menjadi musuh Allah sebagaimana keadaan mereka. Mereka bersumpah kok akan datang dari hadapan manusia, dari belakang, dari kanan, mau kirinya, dan akan membuat mereka tersesat kecuali sedikit. Nah sedikit ini yang dibenci oleh syaitan dan kaki tangan. فَبِمَا غَوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Karena kamu sesatkan saya Allah, maka aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang, dari kanan, kiri mereka, dan engkau akan menjumpai kebanyakan mereka tidak akan bersyukur. Dia lakukan bukan karena menguntungkan. Gak ada yang menguntungkan. Syaitan capek-capek menyesatkan manusia selama ribuan tahun. Apa keuntungan? Hanya untuk melampiaskan dendam dan kebenciannya. Dia iri kepada Adam mendapatkan kemuliaan. Diterima taubatnya, akan menikmati surga, bagaimana tidak panas? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Begitu juga mereka-mereka yang beragama sebatas kulit dari umat Nasrani, umat Yahudi dan lain sebagainya, yang termasuk dalam kategori orang-orang kafir. Orang seperti ini, pasti mereka akan bersatu. At-tuyuru ala ashkaliha taqab. Nah Allah ingatkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir, sebagian mereka bekerja sama, bersekutu bersama orang kafir. Illa taf'aluh, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang amat dahsyat. Fitnah di sini, orang-orang yang beriman disesatkan, dikacaukan agama mereka, dipecah belah. Ini semua akibat karena kita tidak bersatu. Terpecah-pecah, terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok sebagaimana keadaan mereka. Sebagaimana kita berpecah-pecah ke dalam golongan yang bermacam-macam, Yahudi pun demikian. Nasrani pun demikian. Mereka berpecah belah, bahkan saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Nah, apa yang Allah tawarkan solusinya buat kita? Solusinya sebagaimana yang Allah bilang dalam surat Taubah ayat 71, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, sebahagian mereka, pria maupun wanita, harus menjadi wali-wali pelindung sebagian yang lain. Apa yang mereka lakukan? Risalah mereka, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mendirikan sholat bersama-sama sebagai lambang ketundukan kepatuhan, dan lambang juga orang yang bertauhid pada Allah, mengeluarkan zakat, berkontribusi, berbagi dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, untuk betul-betul membantu sesama mereka sebagaimana kaum Ansar yang mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka. Begitu juga kaum Muhajir yang bekerja sama bersama mereka. Disusul lagi oleh orang-orang yang berjiwa bersih, yang tidak termakan oleh hasutan dan provokasi. Hati mereka penuh kebersihan, mendoakan untuk diri mereka. Begitu juga orang-orang yang beriman yang mendahului mereka. Jadi kita lihat bagaimana gambaran yang begitu indah. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu kelanjutannya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman pria maupun wanita taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya dan tempat-tempat kediaman yang amat indah di taman-taman surga dan keridhaan dari Allah yang lebih besar daripada semua itu. Dzalika huwal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Jadi kalau seandainya serigala berkumpul bersama serigala, bukan berarti mereka apa? Bukan berarti mereka benar dan rukun. Kambing dengan kambing itu merupakan hal yang fitri, burung dengan burung sejenisnya, semut dengan semut sejenisnya. Nah, kita orang yang beriman, Allah perintahkan untuk membuktikan iman kita bersekutu bersama-sama orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Adapun keterangan uraian Said Qutb bahwa otoritas dalam memerintah, dalam mengatur, menetapkan hukum adalah otoritas yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang lebih mengetahui keadaan kita. Itu sebetulnya merupakan hal yang ditegaskan oleh Al-Quran. Ditegaskan juga oleh seluruh ulama muslimin yang berjalan di atas kebenaran. Tapi bukan berarti dalam pelaksanaannya kita mengabaikan badan legislatif. Kita jelaskan kemarin bahwasannya perbedaan antara aturan Islam dalam pemerintahannya yang mengambil sumber hukum dari Allah Subhanahu wa taala, di mana aturan-aturan hukum-hukumnya yang ditetapkan langsung oleh Allah, begitu pula oleh Rasulnya, dan disepakati dalam hal ini menjadi marji, menjadi mihwar poros bagi kita orang-orang yang beriman. Lalu berhadapan dengan kejadian yang bermunculan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, kita kembali kepada usul dan qawaid yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi ada usul, qawaid yang merupakan apa? Yang merupakan panduan-panduan yang memandu kita untuk berhadapan dengan tantangan zaman. Seperti Asy-Syahid Al-Mutahhari dalam bukunya Al-Islam Yatahadda apa? Yatahadda zaman. Menghadapi tantangan zaman, memberikan solusi, dan semua itu apa? Kembali mihwariyahnya kepada Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hukum bukan berasal dari rakyat. Hukum bukan berasal dari rakyat, bukan berasal dari manusia, tapi sumber hukum yang utama berasal dari Allah. Nah, legislatif ini dengan sendirinya membuat undang-undang yang sesuai dengan ketentuan Allah dan tidak keluar daripadanya. Sedangkan lembaga eksekutif melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau yang tidak Islami dengan sendirinya, hukum demokrasi sebagai contoh, sistem demokrasi, hukum bersumber dari mana? Dari rakyat yang diwakili oleh rakyat. Akhirnya hukum-hukum yang bersumber dari manusia ini tidak lepas daripada karakteristik manusia. Demikian pula asas manfaat. Akhirnya manusia jadi kelinci percobaan. Tapi kalau hukum datang dari pencipta kita yang maha tahu, yang maha bijaksana, dengan sendirinya apa? Beda dengan hukum yang berasal dari benak manusia, yang jangankan untuk mengatur manusia di sekelilingnya, untuk mengatur hidupnya tak berdaya. Tapi dengan wahyu yang menerangi akal kita, yang memberikan bimbing dan petunjuk bagi kita, baik dengan petunjuknya, baik dengan nasihat-nasihat bimbingan yang menyentuh hati, juga dengan rahmatnya, dengan cahayanya, dengan furqan dan mizan yang menjadi neraca yang membedakan di antara hak yang batil, beda dengan orang yang meraba-raba di tengah kegelapan. Berbeda dong. Jadi kita tidak mengingkari adanya katakan ulama-ulama ya, yang membentuk katakan badan legislatif ya, yang berkumpul bersama-sama untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyimpulkan hukum baik yang merupakan syariat yang tegas atau ijtihad yang kembali kepada qawaid dan usul al-Islam. Itu tugas mereka. Nah, eksekutif yang diamanatkan melaksanakan apa-apa yang dituangkan dalam aturan dan undang-undang yang bersumber langsung dari Al-Quran atau yang bersumber dari qawaid Al-Quran. Oleh karena itu ijtihad dalam Islam sebetulnya ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, bukan setiap orang tampil yang berbicara mengenai urusan umum sendiri-sendiri.
Kalau hal yang sifatnya pribadi, lain. Tapi kalau bersifat umum, kembali kepada domain apa? Domain publik, masyarakat, harus bersama-sama ulama duduk sebagaimana keadaan sahabat Nabi dulu. Mereka dilarang untuk keluar dari Madinah agar menjadi apa? Rujukan dengan pengalaman mereka, menyaksikan Rasul dalam menetapkan hukum, dalam berijtihad, mengambil apa? Apa-apa yang tidak ditegaskan dalam syariat secara pasti, mau tidak mau, manusia di sini apa? Manusia merenungkan dan bersama-sama berbeda dengan ijtihad seseorang. Nah, kita saksikan bagaimana Rasul yang bisa menerima wahyu langsung pengarahan dari Allah, Allah mengarahkan Rasul untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal wahyu bisa turun langsung. Pelajaran bagi orang yang datang setelah Rasul. Di saat wahyu terhenti, mereka bermusyawarah satu sama lain. Beda dengan semboyan kaum Khawarij, inil hukmu illa lillah. Bahwa hukum hanya menjadi milik Allah. Betul, Imam Ali mengatakan hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak tapi maksudnya batil. Ini seolah-olah Al-Quran yang tampil yang menghukum secara langsung. Padahal Al-Quran kan keputusannya dijalankan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia bersungguh-sungguh betul-betul untuk mempelajari apa yang terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulnya. Kalau ada kesalahan ijtihad, dengan ijtihad kolektif ini bersama-sama bisa dikurangi ya, efek buruknya. Tapi kalau apa yang datang dari Allah secara pasti, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu menarik sekali Kamal Haidari. Sayyid Kamal Haidari. Dia mengatakan kita berusaha dengan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk menjadikan mihwariyah itu Al-Quran. Jadi sampai riwayat pun kami tidak akan terima kecuali sesuai dengan Al-Quran. Pendapat manusia tidak akan kita terima kecuali yang sejalan dengan Al-Quran. Karena memang Quran rukun iman kita. Jadi otoritas tunggal sebagai hakim, sebagaimana nama Allah Al-Hakim adalah Allah. Dia Al-Hakim, Al-Alim. Jadi apalagi yang meragukan hal ini? Jadi Ahmadi, kalau kita perhatikan bersama-sama, Al-Quran memberikan petunjuk yang sejelas-jelasnya. Dan juga menjadikan kitabnya sebagai mizan, juga sebagai furqan. Dan dia juga merupakan nur yang menerangi jiwa kita, dan juga merupakan ruh yang menghidupkan jiwa kita, nur yang menerangi basirah kita semuanya. Dan dia juga merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa manusia. Ini merupakan petunjuk yang amat jelas. Lalu pertanyaannya bagaimana kira-kira pandangan kita terhadap para filosof maupun ilmuwan? Silahkan mereka gali Al-Quran. Kami orang yang beriman mau nggak mau merujuk kepada Al-Quran. Pandangan-pandangan kalian yang cemerlang, yang sejalan dengan Al-Quran, kami hargai. Tapi pandangan-pandangan kalian yang bertentangan dengan apa yang diterangkan Allah, kami mengatakan sami'na wa asaina wa ta'amaina. Kami dengar, kami tidak akan ikuti, dan kami juga apa? Melihat ini sebagai penemuan manusia yang bisa benar, bisa salah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, kami nggak mungkin gantikan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Jadi kita terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak bertentangan dengan apa? Nilai-nilai Quran. Dan Quran bukan doktrin. Quran bukan Jadi wahyu itu bukan doktrin. Wahyu adalah petunjuk yang Allah turunkan dengan nurnya, dengan hidayahnya, dan mengajak kita untuk merenungkan, membuktikan kebenarannya. Kalau doktrin tidak ada tawar-menawar. Kalian tidak berhak untuk menolak. Seperti Fir'aun mengatakan, ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Kami tidak menunjukkan kecuali apa yang aku tunjukkan dan wajib kalian ikuti. Tidak ada tawar-menawar. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Itu Fir'aun. Kalau Quran, kalau kalian ragu, buktikan. Allah menantang. Dari mulai dulu sampai sekarang, tantangan tidak pernah berubah sama sekali. Tunjukkan, coba, ada kesalahan Al-Quran. Ada yang bertentangan dengan fitrah manusia, yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, kalau mereka membawakan contoh-contoh dari pendapat sebagian ulama, bertentangan dengan akal sehat, bukan Qurannya, pendapat manusianya. Kita temukan berbagai macam pendapat yang mengacu kepada riwayat, mengacu juga kepada perasaan manusia. Kita temukan kesalahan yang cukup fatal. Termasuk dalam memandang wanita. Ya. Kita lihat bagaimana pandangan Quran yang begitu indah. Sikap Rasul yang begitu indah dengan pandangan-pandangan ulama
Seperti pernah sekali waktu di satu masjid, seorang ustadz mengatakan, wanita walaupun dia beramal, bersedekah, sholat, ibadah, pahalanya yang dapat suaminya. Dan berbagai macam pendapat-pendapat yang kita saksikan di saat mereka menggambarkan Tuhan yang bertangan, bermata, berkaki, dan lain sebagainya. Mengabaikan ayat-ayat Quran yang lain yang menafikan, membersihkan pemahaman semacam ini dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Ahmadi, berkaitan dengan otoritas pemerintah di alam semesta ini, tanpa ada tawar-menawar, itu merupakan hak Allah. Allah 3 kali mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah juga berkata pada Rasulnya, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Nah, adalah kamu putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati, waspada, jangan sampai mereka memalingkan kamu, wahai Rasulullah, dari sebahagian yang Allah turunkan pada kamu. Tapi dalam pelaksanaannya dengan sendirinya Allah menetapkan ketentuan, kemudian menetapkan juga qadar, aturan-aturan yang amat indah. Allah utus Rasulnya sebagai apa? Sebagai maha guru kan. Beliau mempelajari Al-Quran yang Allah berikan pemahaman, disampaikan kepada manusia. Nah, sahabat-sahabatnya maupun keluarga nabinya setelah wafat Rasul, mereka tampil untuk menjadi penerus yang menerangkan Al-Quran apa adanya, mereka tidak tambahkan, tidak lebihkan. Pemahaman mereka ya, yang meluas itu merupakan apa? Cahaya yang melebar dari nur dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang diamanatkan Al-Quran untuk menyampaikan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Maidah, Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu, lilladhina hadu. Kemudian, lilladhina hadu, warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihim syuhada. Kami turunkan kitab Taurat, ya, terdapat petunjuk dan cahaya di dalamnya. Para yahkumu bihan nabiyun, para nabi, ya, mereka memberikan mengatur dan menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang Yahudi. Begitu juga ar-rabbaniyun, rabbani, orang yang mempelajari Alkitab. Wal ahbar, demikian pula rabi-rabi Yahudi. Mereka juga melaksanakan apa yang terdapat dalam kitab Allah bagi orang-orang Yahudi pengikut mereka, atau bagi umat Nasrani juga yang mengacu kepada kitab Taurat. Umat Islam juga sama. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbaniyin karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajari Alkitab. Tugas kita menyampaikan Alkitab apa adanya. Tapi Islam tidak menghalangi sama sekali orang untuk merenung, berpikir, bahkan diperintah Al-Quran. Jadi kalau seandainya para filosof ya, yang mempelajari filsafat, mereka berhubungan dengan Al-Quran, hendaknya mereka waspadai betul-betul agar tidak tergelincir dan terpleset. Mengedepankan ya, fikiran-fikiran mereka, pendapat-pendapat mereka yang tidak sama sekali pasti, lalu mereka menggiring Al-Quran. Begitu juga ahlul hadis yang mempelajari hadis. Begitu juga para ahli dalam berbagai macam bidang, jangan menundukkan Al-Quran untuk mengikuti persepsi mereka. Tapi mari bersama-sama persepsi kita sesuaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hak yang tidak meragukan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian melangkah mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Jadi kita ingin DPR kita yang bekerja ini, mereka bekerja kan untuk rakyat. Tapi niat mereka siapa? Untuk Allah. Nah, mereka memerintah atau mereka menelurkan hukum-hukum yang kembali untuk kepentingan rakyat dengan mengikuti petunjuk dan cahaya yang Allah berikan dalam kitab sucinya. Beda dengan orang yang memulai berjalan dari kegelapan. Jadi bukan berarti kita ini robot yang tidak diizinkan berpikir, sama sekali tidak. Dan antara Quran, ilmu pengetahuan, dan fitrah manusia, fitrah alam semesta, tidak terdapat pertentangan sama sekali.
Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan berkaitan dengan kemarin pembicaraan kita bahwa Islam betul-betul memerangi doktrin-doktrin kapitalis. Begitu juga Islam juga tidak menerima ajaran sosialisme, kaum sosialis secara menyeluruh. Karena hak milik diakui dalam Islam. Orang diberikan hak untuk memiliki, kemudian mengembangkan usahanya. Tidak akan diambil uang mereka, tapi zakat mereka. Kewajiban mereka terhadap saudara mereka, terhadap juga perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bahagian yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitab sucinya. Jadi memerangi kapitalis, karena dengan kapitalisme ini negara, bangsa, negara hancur, dikuasai oleh sekelompok orang di mana harta berputar di tengah-tengah mereka, tapi juga menentang doktrin-doktrin komunis, sosialis yang tidak sama sekali menghargai hak milik pribadi, yang mendorong mereka untuk berlomba berusaha. Rusia pada masa-masa komunis, mereka harus mengimpor gandum dari Kanada, dari berbagai macam negara. Kenapa? Semangat untuk berjuang, persaingan tidak ada sama sekali. Tapi begitu Surya meninggalkan ajaran komunisme, kita saksikan bagaimana pada masa Putin sebagai contoh, Rusia berkembang dengan pesat. Sekarang mereka justru mengekspor hasil-hasil bumi, mengekspor juga energinya keluar, dan kita saksikan bagaimana kemajuan mereka dalam bidang ekonomi. Dan kita saksikan bagaimana sikap Putin mengancam konglomerat, kalau kalian yang kami berikan kesempatan untuk kaya maju, lupa diri, tidak berkontribusi untuk negara kalian dan rakyat kalian, kami akan ambil kembali harta kalian. Ini merupakan sikap Putin. Dan bagaimana Putin dianggap sebagai seorang yang beragama dengan baik. Seorang yang beragama dengan baik sesuai dengan agamanya. Dan kalau kita lihat dalam banyak hal, Putin lebih akrab bersama orang-orang Islam. Bahkan termasuk orang kesayangan Putin itu, Kadyrov. Kita saksikan bagaimana kerjasama hubungan yang baik antara Kadyrov dengan Putin. Ketika datang ke masjid, mendapatkan hadiah Al-Quran, dihormati, dihargai, dicium dan lain sebagainya. Ini yang nampak di hadapan kita. Dan sikap dia juga berhadapan dengan Zionis, sikap dia berhadapan dengan Amerika, sikap dia juga berhadapan dengan ISIS. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang sadar dan berpikir. Sebagaimana di tengah-tengah orang Islam, banyak orang-orang munafik yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bacaan kita mungkin perlu diperbaiki lagi nanti insya Allah. Karena ada kesalahan-kesalahan juga tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayahnya. Dan pertama-tama kita berharap kita yang menyampaikan lebih dulu untuk betul-betul mengikuti hidayah Allah. Berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.